जो समय आम देखु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तीनोटी कंटारे क्रूस उपरे से झुलु अछंती आउ अनेकंकर चिंताधारा भावना कौन तीनोटी कंटा से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूस उपरे झुलैकिना रखी अछि। प्रिय भाई भूणी माने जो परमेश्वर मृत्यु को जय करी उठिबा परमेश्वर सही परमेश्वर तीनोटी कंटारू निजको उद्धार करि परिबे नै। तीनोटी कंटारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे झुलुथिले एहा आममानकर भावना मात्र आम्भ मानकर पाप प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूस उपरे झुलैछि। आमर पाप जोगु प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे से झुलु अछंती आ अन्य कोनोसी कारण नाही। कोनोसी कंटा एबे जाय पृथ्वी रे तयारी ही नहीं जो कंटा की प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूस उपरे झुलै परिबो। आ सही पाप विषय मु आपण मान किछि कहबा पाई चाहे काहे कि विश्वासी माने पाप करंती कारण से पाप प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूस उपरे झुलेला। आम पाप निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे निजर प्राण देले निज शरीर समस्त रक्त टपा से झड़ाई देले हेले मध्य विश्वासी माने काहे कि से माने पाप करंती। यह बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। आमे से विषय में जानिबार आवश्यक रही। गोटे विश्वासी से पाप करने इच्छा करे नहीं हेले मध्य से पाप करि बसे काहे से पाप करि बसे से विषय केतरा कथा मु आपण मान निकट रे एही छोटिया वीडियो रे रखिबा पाई चाहे। एहा आपण मानकु गोटे एंटरटेनमेंट रो प्रचार नुहे जो प्रचार शुणी आपणकर मुंड बड़ हो जिवो आपण किछि ज्ञान पाइबे ताहा नहीं मात्र एहा होची आम मानकर जीवन रो सही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जो विषय निमंते कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे आपणा जीवन देले। आपण यदि पाप रे जीवन यापन करुथिबे ताहाले आपण रेप्चर रे जाई परिबे नहीं। सेति निमंते मु आपणकु एही संदेश देवा पाई चाहे गोटे परित्राण पाइथिबा विश्वासी से काहे कि से पाप रे पड़े से विषय हमें जानिबा पाप रे काहे कि पड़े आउ से पाप रो से उद्धार कि प्रकार भाबे पाई परिबो एई दुईटा विषय हमें जानिबार आवश्यक रही अछि। आमे आसंतु आमे देखिबा आमे मो सहित आपण माने आदि पुस्तक 39 अध्याय आदि पुस्तक 39 अध्याय रो आपण माने 7 पदरु पढ़िबाटा आरंभ करिवे 7 रु आम माने 9 पद जाय पढ़िबा सेटारे ए प्रकार लेखा जाए आ उक्त घटना उतारे तांकर प्रभुंकर भार्या जोसेफंक उपरे दृष्टि पकेबाकू लागिला तहु तांकू कहिला तुम्हें मो संगे शयन कर। जोसेफ जो घरे काम करुथिले पोटिफर घरे जोसेफ देखिबाकू बहुत हैंडसम पुओटा थिले जुवा व्यक्ति थिले आउ सेही घरर सेही मालिकाणी पोटिफर स्त्री तांको उपरे खराब दृष्टि थिला। सेही खराब दृष्टि थिबा घरे जोसेफ रहुथिले आउ जो समय रे एही प्रकार खराब दृष्टि जोसेफंक प्रति पोटिफर स्त्री रखिछंती आगु कौन हैला आमे देखिबा आमे 8 पद मात्र जोसेफ अस्वीकार करी आपना प्रभुर भार्या को कहले देख ए गृह रे मो जीमा जहा अछि मो प्रभु तहिर तत्व नियंती नहीं से मो हस्तरे आपणार सर्वस्व समर्पण करियछंती। 9 पद एही गृह रे मो ठारू बड़ केही नहीं तुम्भे तांकर भार्या ए निमंते केवल तुम्भ छड़ा मो प्रति आउ किछि मना नहीं ए हेतु मु किपरि एडे बड़ दुष्टता और परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करि पारे। जुवा मनुष्य जोसेफ तांकु पोटिफर स्त्री बारंबार प्रलोभित करुअछि। जोसेफंकर उत्तर देखंतु से कहउचंती मु तुम्भ विरुद्ध रे बा परमेश्वर को विरुद्ध रे एडे बड़ दुष्टता कि प्रकार भाबे करि पारे। जोसेफ पाप न करिबार कारण कौन तांको जीवन रे परमेश्वरंकर भय थिला। ताको पाखरे मंडली नहीं ताको पाखरे पालक नहांती पवित्र आत्मा रे से पूर्ण हेबा व्यक्ति से नहांती मात्र तांको पाखरे जहा थिला ताहा होछि परमेश्वरंकर भय। गोटे व्यक्तिंको जीवन रे जदि परमेश्वरंकर भय थिबो ताहारे से पाप करिबो नहीं। एही प्रकार परमेश्वरंकर भय अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी मानक जीवन रे नथिबारु से माने पाप रे गुप्त पाप रे लिप्त अछंती। से माने
पोटिफरଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବିଷୟରେ, ପାପ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଲିପ୍ତ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଲିପ୍ତ ରହିବାର କାରଣ ଏହା ଅଟେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ ଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପରି ପାପରୁ ସେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ତାଙ୍କୁ ପାପରେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମେ ପାପ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମେ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଲୁଚି ଲୁଚି କାହା ସହିତ ଆମେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପରେ ପଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ତା ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥିଲେ ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। କିଏ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ନଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପାପ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ମାତ୍ର ଯାହାର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ରହିଅଛି, କିଏ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଆମକୁ ପାପରୁ ଦୂରରେ ରଖେ। ପୋଟିଫରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋସେଫ ପରି ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରହୁଅଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ତାଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ସେ ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ, ଆମେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛୁ। ଯୋସେଫ ନିଜ ଘରେ ନଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦୂରେ ଗୋଟେ ଚାକର ଭାବରେ, ଗୋଟେ କିଣା ବା ଗୋଟେ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ ଯୋସେଫକୁ ଜଣାଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୋଟିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବି ସିନା, ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବାରୁ ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଏବିସିଡି, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖୁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କାହିଁକି ପାପ କରନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା କହେ ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କାହିଁକି ପାପ କରନ୍ତି। ଏବ୍ରି ତାହାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ 24 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶା ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। 25 ପଦ, ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ପାପ କ'ଣ କରେ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦିଏ। ପାପ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ପାପ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦିଏ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାପ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାପ ସୁଖ ଭୋଗ ଦିଏ। ପାପ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେମାନେ ପାପର ପ୍ଲେଜରରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି।
ମାତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପାପର ସୁଖ ଭୋଗ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୁହେଁ, ପାପର ସୁଖ ଭୋଗ କ୍ଷଣିକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ନିଶା ଥିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଗେ। ନିଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ, ନିଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥାଏ, ନିଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଲେ ସେ ପ୍ରକାର, ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ। ପାପ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ ପରି ନାହିଁ, ପାପ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦିଏ, ମାତ୍ର ପାପର ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ ତାହା କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋଶା ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେ ଫାରୋ ହେବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି କଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାରୋ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଫାରୋଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କେ ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶର ଦେଶର ଫାରୋ ହେବାର ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ ଅଟେ? ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ। ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ମୁଁ ଖ୍ୟାତ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାପର ସୁଖ ଭୋଗକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗକୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁଖ ଭୋଗ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଏହି ସୁଖ ଭୋଗରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଏସ ପରି ଅଳ୍ପ ସମୟର ଶାରୀରିକ ଭୋଗ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ, ତାପରେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଛାଟି ପିଟି ହେଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକି ରୂପାର ସେଇ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଓ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯେ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କୋଟିପତି ହେଲେ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ପାପ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦିଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାପର ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ, ଏବ୍ରିଚଟା ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଭୋଗ ତାହା ଅଟେ। ଏହା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ଆମେ ମାତ୍ର ଆଜି ମୋଶା ସେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏତେ ବଡ଼ ସେ ଲିଡର ହେଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କେ ସେ ସିୟନ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିକା ଦେଇପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପାପର ସୁଖ ଭୋଗକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମେ ପାପର ସୁଖ ଭୋଗ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଏହି ପାପର ସୁଖ ଭୋଗ ଏଇଟା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁଖ ଭୋଗ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁଖ ଭୋଗ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ତଳପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ନାଇଁ 26 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ପୁଣି ମିଶରର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିନ୍ଦାର ସହଭାଗୀ ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ, କାରଣ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦାନର ସମୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋଶାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଆଗକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ଅଟେ କି? ନା ଆମେ ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ ଭୋଗରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାପ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ପାପ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣେ ଯେ ପାପର ସୁଖ ଭୋଗ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁଖ ଭୋଗ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାପ କରନ୍ତି? ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାହା ମାନେ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ, ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଆମେ। ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ
11 पदरे ए प्रकार लिखागला कुकर्म विरुद्ध रे दंडाज्ञा त्वरित सिद्ध नहीं बारू मनुष्य संतान मानक अंतकरण कुकर्म करने संपूर्ण आसक्त हुए। यही स्थान आम देखुचु कुकर्म जो समय जड़े खराब काम करे पाप काम करे से समय सांगे सांगे दंड न आसबारू से माने पाप करने को भय करती ना। जदि पाप करू करू गोटे दंड पलि आसता जड़े मनकर मोबाइल देखु देखु अंध हो जाता खराब वीडियो देखु देखु अंध हो जाता ताहले लोक माने पाप करने को भय करते लोक माने गोटे कौन प्रकार खराब काम बा व्यभिचार करू करू से जगह मृत्युवरण करते ताहले लोक माने पाप करने को भय करते लोक माने जदि लांच नेला बेले से हाथ सुखी जाता ताहले लोक माने लांच नहीं नहांते पाप कर नथांते से मात्र यही सब न हेबारु शीघ्र दंड न आसीबारु से मनोभाव कौन जे आउ प्रभु आमको दंड देवे नहीं आउ प्रभु देखु नहांती कुकर्म विरुद्ध रे दंडाज्ञा शीघ्र त्वरान्वित न हेबारु मनुष्य संतान माने कौन करछंती कुकर्म करने को संपूर्ण आसक्त हुवंती एही प्रकार से माने हुवंती। मात्र एतिकी मन रखिबा आमे जे प्रत्येक कुकर्मर दंड देवा पाई से आसुअछंती आमर कर्म अनुसार से विचार करने पे आसुअछंती विलंब सिना होछि मात्र दंड निहाती घटिबो। प्रिय माने एथिपाई अनेक परित्राण पाइथिबा विश्वासी माने प्रचार शुणती ना ये प्रकार अन्य स्त्री को एमती खराब दृष्टि देखिबा कथा नुहे मात्र देखती मने मने से माने शारीरिक बा व्यभिचार से माने करती मात्र कौन सी प्रकार दंड आसु नहीं से रोग आसु नहीं से कौन सी प्रकार एक्सीडेंट रे पड़ती नहीं से कौन सी प्रकार समस्या हुए नहीं से माने से प्रकार भाव पाप करती मात्र एतिकी मन रखिबा आमे से परमेश्वर कुकर्म को दंड देवाटा देवे से दोषी को दोषी आ निर्दोषी को निर्दोषी करिबार निहाती से करिवे विलंब होछि मात्र दंडाज्ञा हबो एहा आमे जानि रखिबा आमे मु आपण मान निकट रे चतुर्थ विषय रखिबा पाई चाहे अनेक विश्वासी माने पाप करिबार चतुर्थ कारण जहा कि आम माने रोमियो पुस्तक फिटेबा आमे रोमियो पुस्तक 6 अध्याय आम मानकर अति जनाशुना वाक्य रोमियो पुस्तक 6 अध्याय आम माने 23 पद पढ़िबा सेठारे ए प्रकार लिखा जाए कारण पापर वेतन मृत्यु। प्रिय माने जो समय जड़े व्यक्ति कौन सी प्रकार भाव काम करे ताकू दरमा दिया जाए काम करू करू दरमा दिया जाए नहीं मात्र काम कला परे से सप्ताहटी बा मासे बा 3 मास जहाँ से चुक्ति होता है से अनुसार से दरमा दिया जाए। आज अनेक ख्रिस्टियन विश्वासी माने पापर फलाफल को जानती नहीं जे पाप कले तार भयंकर फलाफल कौन हेबो ताहा से माने जानती नहीं। पापर वेतन पापर दरमा पापर वेतन मृत्यु अटे यह आमे जानिबा। आमे सही दिन एदन उद्यान रे परमेश्वरंकर गोटे आज्ञा को अमान्य कले आदम हवा से माने केबे हेले जानि नथिले जे यही प्रकार गोटे प्रभुंकर छोटिया कथा को यही आज्ञा को यदि अमान्य कले एड़े भयंकर दंड घटिबो। आमे परमेश्वर ठारू अलगा ही जीवु आम स्वामी स्त्री भितरे अशांति हेबो आमे एदन उद्यान रु बाहरी आमे पळाई आसीबु आमे आमर परिवार रे गोटे पुओ आ गोटे पुओ को हत्या करिवे पृथ्वी सारा पाप रे परिपूर्ण लोक होई जिवे एहा आदम हवा जानि नथिले। आ जदि से जानी थांते ताहाले मु विश्वास करे से माने कौन सी प्रकार भाव रे यही प्रकार दुष्ट काम यही प्रकार पाप काम परमेश्वरंकर आज्ञा को अमान्य करिबाटा से माने कर नथांते। आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने पापर फलाफल को जानती नहीं पाप कले जे मृत्यु मृत्यु कहले कौन परमेश्वर ठारू विच्छिन्न नरक कौन नरक रे परमेश्वर रुहंती नहीं परमेश्वर ठारू अनंत काल निमंते अलगा हो जाटा होची मृत्यु।
ତାହା କହିବେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଦମ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। 930 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ବିଷୟ ଏଇଟା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାପର ଭୟାବହତାକୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ। 27 ପଦ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାପ କରିବାର ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ସେମାନେ ପାପର ଫଳାଫଳକୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ରିଜଲ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପାପର ଫଳାଫଳକୁ, ପାପର ରିଜଲ୍ଟକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାପକୁ ଏତେ ହାଲକା ନେଇନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା, ମୁଁ ଶେଷ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାପ କରନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପାପ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖେ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳେ? ଯଦି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା 6 ପଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ବିନା କାରଣରେ ମିଳିଯାଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁଗ୍ରହ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳେ? ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ପାପ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳେ? ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳେ। ଆମେ ପାପ କାହିଁକି କରୁ? କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ଗର୍ବ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ନମ୍ରତା ଯଦି ରହିବ, ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଥିବୁ, ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା ସମୟରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଧରିକିନା ରଖିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ଏତିକି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ନମ୍ର ନାହୁଁ। ଆମେ ଟିକେ ଗର୍ବୀ ହେବାରୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନକୁ ପଳାଇବା, ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଧରିକିନା ଆସିଲେ, ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ ପଡ଼ିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଉ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିବ, ଆଉ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କୁ ପତନରୁ ବା ପଡ଼ିବାରୁ, ପାପ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମକୁ ପାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ୁ କାହିଁକି? ଆମ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ନଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଯଦି ଭୟ ଆମଠାରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପାପ କରୁ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ପାପର ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାପ କରୁ। ଆମେ ପାପ କାହିଁକି କରୁ? କାରଣ ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ପାପର ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପ କରୁ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପାପ କରୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପ କରୁ ଯେ ଆମେ ପାପର ଭୟାନକତାକୁ ଆମେ ବୁଝୁନାହୁଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପାପ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରୁ ଯେ ଆମେ ନମ୍ର ହେଉନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ନମ୍ର ହେବା,
ताहाले आमको अनुग्रह मिलिबो आ अनुग्रह यदि आमको मिलिला ताहाले आमे पापरू आमे उद्धार पाई परिबा पाप आम उपरे कर्तृत्व करि परिबो आसंतु आमने प्रार्थना करिबा पाई जिबा। पवित्र पिता मु तुमर धन्यवाद प्रशंसा करे। हाँ प्रभु विश्वासी माने काहे पाप करती ए विषय तुम आम सहित कथबार्ता हेलो धन्यवाद। आमे जे प्रकार पाप करिबु नहीं से तुम आम को यही शिक्षा देइछ यही शिक्षा अनुसार निजक आम गढ़ी तोलिबु दयाकोरी साहाय्य कर। प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करंतु।